آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ آن جہانی نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کرنے 1 فروری کو آل پارٹیز کی جانب سے دیوگیری کالج میں ہوگا تعزیتی اجلاس منعقد، سبھی سیاسی جماعتوں کے قائدین سے شرکت کی اپیل۔ ضلع پریشد پنچایت سمیتی انتخابات میں حصہ لے رہے امیدواروں کو اپنی انتخابی تشہیر کے لیے موقع فراہم کروانے الیکشن کمیشن نے کیا اہم اعلان۔ 5 فروری کے بجائے 7 فروری کو ہوگی پولنگ اور 9 فروری کو کی جائے گی ووٹوں کی گنتی۔ لوکل کرائم برانچ کی بڑی کارروائی، رویندر نگر شاہ بازار علاقے میں مارا چھاپا اور 15 لاکھ روپے مالیت کا نشہ آور MD پاؤڈر، 756 نشہ آور دوا کی بوتلیں اور 3,23,000 نقد رقم کی ضبط۔ مفرور ملزم اشفاق پٹیل کی رہنمائی میں چلایا جا رہا تھا ریکٹ۔ اور آپریشن مسکان 14 کے تحت پیٹھن پولیس نے انجام دیا ایک بڑا کارنامہ، گھریلو تنازعات کے سبب گھر چھوڑ دینے والی 2 کمسن دوشیزاؤں کو کیا مدھیہ پردیش کے ہرڈا اور کھنڈوا سے برآمد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آن جہانی نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کرنے آل پارٹیز کی جانب سے 1 فروری کو دیوگیری کالج میں تعزیتی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اجیت پوار کے انتقال پر سیاسی اور سماجی حلقوں میں گہرے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اورنگ آباد کے دیوگیری کالج میں 1 فروری کو شام 5:30 بجے اس شوق سبھا کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما، عہدیداران اور شہریان شریک ہوں گے۔ اس شوق سبھا کا مقصد پارٹی اختلافات بھلا کر اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور توقع ہے کہ شہریان بھی بڑی تعداد میں اس میں شریک ہوں گے۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کی آج برسی تھی، مگر جالنہ میونسپل انتظامیہ کو شہر میں موجود ان کے مجسمے کی صاف صفائی کرنا یاد نہیں رہا، جس پر سوشل ورکر ایڈوکیٹ انیل مساڑ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ واضح ہو کہ گارڈن میں کچرا، جانوروں کا فضلہ، ٹوٹے ہوئے فرش اور بگڑا ہوا حفاظتی کمپاؤنڈ شہریان کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے۔ خواتین صفائی ملازمین نے واقعے کے بعد صفائی کا آغاز کیا، مگر یہ میونسپل انتظامیہ کی غیر منصوبہ بندی کو اجاگر کرتا ہے۔ سماجی کارکن و وکیل انیل مساڑ نے کہا کہ برسی کے موقع پر بھی ایسا ہونا ناقابل قبول ہے۔ اگر میونسپل انتظامیہ نے اس پر سنجیدگی سے توجہ نہ دی تو شہریان کو خود گاندھی کے طریقے سے صفائی کے لیے احتجاج کرنا پڑ سکتا ہے۔ आज महात्मा गांधी यांची पुण्यतिथी आहे आणि महात्मा गांधी यांचा शहराच्या मध्यभागी गांधीच्या पण या ठिकाणी पुतळा आहे। पुतळ्याच्या परिसरामध्ये महापालिकेने जे काही गार्डन बनवलं आहे त्या गार्डनमध्ये प्रचंड घाण केलेली आहे। काही बाटल्या वगैरे इथं बरंचसं साहित्य आहे, फरशाही तुटलेल्या आहेत। गार्डनच्या बाजूचे काही संरक्षण कंपाऊंड आहे ते सुद्धा तुटलेलं आहे। आणि महात्मा गांधी एक मोठं नाव देशासाठी आहे, त्यांना फादर ऑफ नेशन म्हणलं जातं। हे एवढं सगळं असताना देखील महात्मा गांधींच्या पुण्यतिथीचा विसर महापालिकेला पडतोय ही बाब अत्यंत गंभीर आहे आणि महामानवाचीच मग ही एक प्रकारे विटंबनाच म्हणावं लागेल। कारण की पुण्यतिथीच्या दिवसाच्या अगोदरच इथं साफसफाई, कारण की या ठिकाणी शहरातील नागरिक त्यांना अभिवादन करण्यासाठी येणार असणार आहेत, ही कल्पना महापालिकेला असायला हवी होती, पण त्या दृष्टीनं महापालिकेने कुठलेही पावलं उचललेली दिसत नाहीत। त्यामुळे महापालिकेने ही बाब अत्यंत गांभीर्याने घेतली पाहिजेत, अन्यथा आम्हाला नागरिकांनाच मिळून शहराच्या स्वच्छतेसाठी एक गांधी मार्गाने का होईना आंदोलन करावं लागेल, याची नोंद महापालिकेने घेतली पाहिजे। महात्मा गांधी के ख्यालात को मानने वाली तंजीम की जानिब से उनकी बरसी पर एक प्रोग्राम जालना शहर में मुनक्किद किया गया। गांधी जी सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक लाजवाल फ़िक्र हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आज 30 जनवरी 2026 को जालना में गांधी फिक्री पाथ के तहत महात्मा गांधी की बरसी पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कूल और कॉलेज के तलबा, असातिज़ा और शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। प्रोग्राम में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने दुआ और अक़ीदत भरा खिराज पेश किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ रघुपति रघु राजा राम और दीगर भजनों से हुआ। तलबा ने 1 रुपया चांदी का, हमारा मुल्क गांधी का के नारों से माहौल को ज़िंदा किया। इस मौके पर रियासत के साबिक़ नायब वज़ीर आला अजीत पवार की तस्वीर को भी फूलों से सजाकर 2 मिनट की खामोशी के बाद खिराज अक़ीदत पेश किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर
جھور کاورا اور دیگر افراد کے ساتھ شہریان، طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ پروگرام کے ذریعے مہاتما گاندھی کی سچائی، عدم تشدد اور انسانیت کے نظریات کی آج بھی اہمیت اجاگر کی گئی۔ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त गांधी कधी मरणार नाहीत या विचाराने प्रेरित होऊन जालना जिल्ह्यातील महात्मा गांधी विचारपथ यांच्या वतीने आज आम्ही ही प्रार्थना सभा आयोजित करण्यात आली होती। आणि या प्रार्थना सभेचा उद्देश एवढाच होता की मागच्या महात्मा गांधींचे विचार पुढच्या पिढीला सुद्धा त्यांना ते आत्मसात झाले पाहिजे, म्हणून आज आम्ही वैष्णव जनतो, रघुपती राघव राजाराम आणि मेरे देश में तू मेरे भेष में तू या सगळ्या प्रार्थना गाऊन विद्यार्थ्यांना गांधी विचारांची माहिती करून दिली। आणि आज गांधी कधी मरणार नाहीत हा विचार आम्ही पुढे घेऊन जाण्यासाठी आज ही प्रार्थना सभा आयोजित केली होती। या सभेतच स्वर्गीय अजितदादा पवार यांना सुद्धा श्रद्धांजलि अर्पण करते। तैयारा हादसे में नायब वजीर आला अजीत पवार की मौत के सबब जिला परिषद पंचायत समिति इंतखाबात 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिए गए। अब 5 फरवरी के बजाय 7 फरवरी को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा और वोटों की गिनती 9 फरवरी को होगी। इस तरह की हिदायत स्टेट इलेक्शन कमीशन से मौसूल हुई है। रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के हादसाती इंतकाल के बाद सोग की फ़िज़ा के पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन ने ज़िला परिषद इंतखाबात मुलतवी करने का फ़ैसला लिया है। कमीशन के मुताबिक मौजूदा हालात, वोटरों की ज़हनी कैफियत, इंतखाबी मुहिम पर असर और कानून और इंतज़ामिया की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद नई तारीख़ों का ऐलान किया गया। फ़िलहाल इंतखाबी मुहिम जारी थी। इसी दौरान इस फ़ैसले से तमाम सियासी जमातों की हिकमत अमली में तब्दीली मुतवक्के है। ख़ास तौर पर पुणे और मगरबी महाराष्ट्र के अज़ला में इसके ज़्यादा असरात देखे जा सकते हैं। रियासती इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता सर्कुलर जारी करके नया इंतखाबी शेड्यूल शाये किया है और इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि वोटिंग का अमल पुरअमन और शफ़ाफ तरीक़े से मुकम्मल कराया जाए। ज़िला परिषद इंतखाबात में हाल ही में ओबीसी ठहराए गए 70 कुंभी मराठा अफराद ने नॉमिनेशन फॉर्म्स दाखिल किए हैं। 1967 के ख़ानदानी रिकॉर्ड इंदराज की बुनियाद पर ओबीसी सर्टिफिकेट हासिल करने वाले ज़िले के तकरीबन 70 ख़ानदान मराठा उम्मीदवारों ने ज़िला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए नामज़दगी दाखिल की है। ओबीसी ज़मरे की 17 ज़िला परिषद नशिस्तों के लिए 31 और पंचायत समिति की 29 नशिस्तों के लिए 39 नए ओबीसी उम्मीदवार इंतखाबी मुकाबले में हैं। पुराने रिकॉर्ड की बुनियाद पर बड़ी तादाद में ओबीसी सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कई उम्मीदवारों ने रिजर्वेशन का फ़ायदा लेते हुए मकामी इदारों के इंतखाबात का रुख किया है। इस नए समाजी बदलाव का सीधा असर इंतखाबी मुकाबले पर पड़ रहा है और बड़ी सियासी जमातों ने भी इन नए ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिससे रिवायती सियासी हिसाब किताब बदलने के आसार हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तब्दीली के नताइज मकामी सियासत पर दूररस असर डाल सकते हैं और सबकी नज़र आने वाले नताइज पर मरकूज़ है। ज़िला औरंगाबाद के वड़गांव कोल्हाटी बजाज नगर इलाका जो कि ज़िला परिषद पंचायत समिति इंतखाबात के लिए ब्लॉक नंबर 51 में शामिल है, इस ब्लॉक से शिवसेना शिंदे ग्रुप के नामज़द उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी तशहीर का आगाज़ कर दिया। ज़िला औरंगाबाद के वडगांव कोल्हाटी और बजाज नगर इलाके के ग्रुप नंबर 51 में ज़िला परिषद और पंचायत समिति आम इंतखाबात 2026 के लिए शिंदे ग्रुप के सरकारी उम्मीदवार ने अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया। हनुमान भोंडवे, बाला साहब गाढ़े और रतनमाला ढमडीरे ने इंतखाबी रैली निकालकर आवाम से रब्ता किया। इस मौके पर ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। लोगों ने मोबाइल की लाइट्स जलाकर नारे लगाए और उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत की। पूरा माहौल जोश और वलवले से भरा नजर आया। मकामी शहरियान ने भी तरक्की के नाम पर वोट देने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मुहिम के बाद इलाके में इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। गनौरी इलाके में नाले, फांदी व दुर्गम बाड़ा बस्तियों में बरसों से परेशानी झेल रहे किसानों, स्कूली तलबा और दीगर आवाम को पानदन रास्तों की बदौलत राहत मिल गई है, जिसका फ़ायदा ज़िला परिषद पंचायत समिति इंतखाबात में निखिल चौहान को मिलता नज़र आ रहा है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवारों ने भी अपनी इंतखाबी तशहीर तेज़ कर दी है। गनौरी इलाके के दूर दराज देहात में मुस्तकिल सड़कें बनने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। ज़रई माल की नक़ल हमल आसान हुई और तलबा को भी फ़ायदा पहुँचा, जिससे निखिल चौहान के हक़ में एतमाद का माहौल बना है। इसके अलावा ख़वातीन मज़दूरों में बर्तन सेट भी तकसीम किए गए, जिससे उन्हें तरक्की पसंद और हसास क़ियादत के तौर पर देखा जा रहा है। वाने गाँव में मंदिर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया गया था, मगर नायब वज़ीर आला अजीत पवार के अचानक इंतकाल की खबर के बाद तमाम प्रोग्राम रोक दिए गए और ताज़ियत की गई।
دوسری جانب شیروڈی اور اطراف کے کئی کانگریس کارکنان نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی، جس سے گنوری گروپ میں کانگریس کو نقصان اور بی جے پی کو فائدہ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے۔ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس نامی تنظیم کی جانب سے ایک کنونشن بعنوان وقار کے ساتھ جینے کا حق 1 فروری کو تاپڑیا ناٹیہ مندر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع آج ایک پریس کانفرنس میں دی گئی۔ کنونشن کا مقصد مہاراشٹر کے عوام کو درپیش سنگین مسائل پر روشنی ڈالنا ہے۔ ان مسائل میں گرمیوں میں شدید آبی قلت، مہنگے نجی اسپتال اور تعلیم میں بڑھتی ہوئی نابرابری شامل ہے۔ ایم پی جے کے سینئر لیڈر عبدالعظیم پاشا نے ایم پی جے کا تعارف پیش کیا۔ ریاستی سیکریٹری محمود خان نے کہا کہ مراٹھواڑہ جیسے خطوں میں صاف پانی کی دستیابی ایک سالانہ جدوجہد بن چکی ہے، جو آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت باعزت زندگی کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ ریاستی میڈیا سیکریٹری ایس جی حق نے بتایا کہ مہاراشٹر میں 5 اسٹار نجی اسپتال کلچر عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری صحت کا نظام کمزور ہو رہا ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی صورتحال پریشان کن ہے۔ سرکاری اسکولوں کا معیار مسلسل گر رہا ہے اور معیاری تعلیم صرف امیر طبقے تک محدود ہوتی جا رہی ہے، جس سے سماجی نابرابری مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ایم پی جے نے عوام، نوجوانوں اور سماجی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں شریک ہو کر وقار کے ساتھ جینے کے آئینی حق کی جد و جہد کو مضبوط بنائیں۔ اس پریس کانفرنس میں ضلع صدر محسن شیخ، شہر صدر شیخ مختار، عادل مدنی اور کریم بیگ بھی موجود تھے۔ میرا نام عظیم بادشاہ ہے، میں ایم پی جے کا مہاراشٹر کا ماجی پردیش ادھیش ہوں۔ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس ایک ساماجک سنگھن ہے جو وگت 2 دشکوں سے 20 वर्ष سے مہاراشٹر بھر میں وبھن مدوں پر کام کر رہی ہے۔ رائٹ ٹو فوڈ ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، ورکرس کی سمسیاں ہیں، مہیلاؤں کی، کسانوں کی، یوکوں کی، بے روزگاروں کی، ان سب چیزوں کے لیے، دلتوں کی اور آدیواسیوں کی، ان سب چیزوں پر جاگرن پیدا کر کر لوگوں کو اپنے ادھیکار لینے کے لیے تیار کرنا اور ان کو بتانا کہ یہ بھارتیہ راجیہ گھٹنا کا دھارا 21 کے انترگت دیا ہوا ہم کو ادھیکار ہے، جو ہم کو سمان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ سماج میں پربودھن کے کام کے ساتھ میں شاسن پرشاسن پر دباؤ بنا کر سڑک سے سدن تک، سپریم کورٹ تک کی یہ لڑائی لڑتی ہے۔ عام جن کو ان کے ادھیکار ملے، اس کے لیے یہ کام کرتی ہے اور اس کے لیے یہ کام کرتی رہیں گی۔ 1 فروری کو ہمارا راشٹریہ ادھیویشن اورنگ آباد سمبھاجی نگر میں جو ہے وہ تاپاڑیا ناٹیہ مندر میں ہونے جا رہا ہے، اور اس کا تھیم ہی ہم نے جو ہے رائٹ ٹو لائف ڈگنیٹی یا سنمان سے جینے کا ادھیکار، جو آرٹیکل 21 آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یا بھارتی سویدھان میں کہا گیا ہے، اس کو لے کر ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ تعلقہ پیٹھن میں ضلع پریشد پنچایت سمیتی انتخابات کے سبب پیٹھن پنچایت سمیتی میں ان دنوں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ انتخابی گہما گہمی کے سبب پیٹھن پنچایت سمیتی دفتر تقریباً خالی پڑا ہے۔ عام دنوں میں یہی دفتر دیہی انتظامیہ کا مرکز ہوتا ہے، جہاں مختلف کاموں کے لیے شہریان کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے روز ہفتہ واری بازار کے دن سرپنچ اور گاؤں کے لیڈروں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہوتی ہے، لیکن گزشتہ 15 دنوں سے جاری انتخابی مہم کے باعث مقامی لیڈران اور کارکنان گاؤں رابطہ مہم میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے دفتر میں آمد و رفت کم ہو گئی ہے۔ ہر جمعہ کو ہونے والا جنتا دربار بھی فی الحال متاثر ہے، کیونکہ رکن اسمبلی ولاس بھومرے بھی انتخابی مہم میں سرگرم ہیں۔ بیشتر افسر اور ملازمین انتخابی ڈیوٹی پر تعینات ہیں اور دفتر میں صرف محدود عملہ ہی نظر آ رہا ہے، جس سے پورا ماحول سنسان دکھائی دے رہا ہے۔ کرائم برانچ پولیس نے شاہ بازار علاقے میں موجود رویندر نگر میں چھاپہ مارا اور 15 لاکھ روپے مالیت کی 53 گرام نشہ آور ایم ڈی پاؤڈر، 756 سیرپ کی بوتلیں اور طلائی زیورات سمیت 3,23,000 روپے ضبط کر لیے۔ منشیات سے بڑھتے جرائم کو روکنے کے لیے کرائم برانچ نے شاہ بازار کے رویندر نگر علاقے میں 2 جگہ چھاپے مارے۔ کارروائی کے دوران 53 گرام ایم ڈی ڈرگ، 756 نشہ آور سیرپ بوتلیں، سونے چاندی کے زیورات اور 3,26,000 روپے نقد سمیت تقریباً 15 لاکھ کا مال ضبط کیا گیا۔ پولیس انسپکٹر گجانن کلیانکر کے مطابق شیخ کلیم شیخ سردار، انیتا اویناش پاشتونڈے، اویناش شیشراؤ پاشتونڈے اور شیخ مشتاق شیخ اسحاق کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خفیہ اطلاع پر شیخ کلیم کے گھر کی تلاشی میں 53.32 گرام ایم ڈی، 3,36,200 روپے نقد اور آئی فون سمیت 8 مہنگے موبائل فون بھی ملے۔ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ نشہ آور مال فرار ملزم اشفاق پٹیل سے لیا جاتا تھا۔
اور لاتور سے سیرپ منگوا کر شہر میں فروخت ہوتی تھی۔ اشفاق پٹیل اب بھی مفرور ہے اور تلاش جاری ہے۔ کارروائی اعلیٰ افسران کی نگرانی میں کی گئی، مزید تفتیش جاری ہے۔ سڈکو علاقے میں موجود ایک کیفے میں نازیبا حرکتیں جاری تھیں، جس کی اطلاع پاتے ہی مقامی کارپوریٹر پرمود راٹھور پولیس کو اپنے ہمراہ لے کر وہاں پہنچے، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کیفے کو بند کروا دیا۔ واضح ہو کہ سڈکو کے اس کیفے کے خلاف پچھلے کچھ دنوں سے مقامی لوگوں کی جانب سے شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ یہاں کالج کے لڑکے لڑکیاں آ کر غیر مناسب حرکات کرتے ہیں۔ ان الزامات کے بعد بی جے پی لیڈر اور کارپوریٹر پرمود راٹھور پولیس ٹیم کے ساتھ کیفے پر پہنچے۔ اس دوران ناراض کارکنان نے کیفے کے پوسٹر پھاڑ دیے اور اندر موجود نوجوانوں کو وہاں سے نکال دیا۔ کچھ وقت کے لیے علاقے میں تناؤ کا ماحول پیدا ہو گیا۔ پولیس نے حالات کو قابو میں لیتے ہوئے کیفے کو فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی کیفے پر اسی طرح کی شکایات پر کارروائی ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ کیفे कल्चर के मामले पर कितनी सख्ती दिखाता है। आणि माझं नागरिकांना सुद्धा आवाहन आहे की आपल्या अवतीभोवती जर अशा प्रकारचे काही जर घटना घडत असेल किंवा अशा प्रकारचं काही जर होत असेल तर त्यांनी तात्काळ आम्हाला कळवावं, जेणेकरून आपण ज्या संस्कृतीमध्ये राहतो, आपण ज्या शहरामध्ये राहतो, त्याला कुठल्याही चुकीच्या पद्धतीचं त्याला पुढे आपले तरुण तरुणी जाऊ नयेत। शहर में एक बार फिर चैन स्नेचर सरगर्म होते दिखाई दे रहे हैं। शिवाजी नगर इलाके में टू व्हीलर पर आए उचक्कों ने एक खातून के गले से सोने का मंगलसूत्र उचक लिया और फरार हो गए। ये वाक़या शिवाजी नगर इलाके में पेश आया, जहां 29 जनवरी को शाम तकरीबन 4 बजे साई श्रद्धा होटल और वाणी मंगल कार्यालय के पास 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने एक खातून को निशाना बनाया। मुतासरा खातून विजय श्री तेललवार सड़क से गुजर रही थीं कि पीछे से आने वाले बाइक सवारों ने ज़बरदस्ती करते हुए तकरीबन 1.5 तोला सोना, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है, छीन लिया। वाक़े के बाद कुछ मकामी लोगों ने बाइक रोकने की कोशिश की, मगर मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सब इंस्पेक्टर वाघ मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान 14 के तहत पैठन पुलिस ने ख़ानदानी तनाज़ात से परेशान होकर घर छोड़ देने वाली 2 कमसिन दोशीज़ाओं को मध्य प्रदेश के हरदा और खंडवा मकामात से ढूंढ निकाला। ताल्लुका पैठन के शाहगढ़ रोड इलाके की 15 और 16 साला 2 लड़कियां 9 जनवरी 2026 की रात अचानक घर से गायब हो गईं। अहले खाना की तलाश के बावजूद वो नहीं मिली, जिस पर पुलिस में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। एसपी डॉक्टर विनय कुमार राठौड़ की निगरानी में खुसूसी टीम तैनात की गई। तहकीकात के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर संभाजी खाड़े को इत्तला मिली कि एक लड़की हरदा ज़िले में है। टीम ने फौरी कार्रवाई करके उसे बाजियाब कराया, जबकि दूसरी लड़की खंडवा ज़िले के खालवा में पाई गई। लड़कियों ने बताया कि घर में अज़दवाजी झगड़ों से तंग आकर वो खुद घर छोड़कर गई थीं। दोनों लड़कियों को महफूज तरीके से पैठन वापस लाया गया और CWC के हुक्म के मुताबिक उनकी वालिदा के सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई से दोनों ख़ानदानों के झगड़े ख़त्म हुए और पुलिस की हसासियत की हर तरफ तारीफ़ हो रही है। कार्रवाई में एसपी डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, एएसपी अन्नपूर्णा सिंह, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सुनील पटेल के साथ पुलिस इंस्पेक्टर महादेव गोमारी, PSI संभाजी खाड़े, पुलिस एहलकार विलास सोगदान और खातून पुलिस कोमल कोतकर ने हिस्सा लिया। जालना शहर के विशाल कॉर्नर इलाके में पेश आई कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिमों को सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कदीम जालना पुलिस के तहत विशाल कॉर्नर में कल दोपहर एक नौजवान पर छुरी से हमला हुआ, जिससे इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया। मुतासरा नौजवान बलीराम भरत इंगले 23 साल को फौरी तौर पर ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद उसे निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने तेज़ रफ्तार कार्रवाई करते हुए गवाहों और तकनीकी मालूमात की मदद से मुलजिमान आसिफ सैयद गोपालपुरा और माजिद शेख सुंदरनगर को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। किराड़पुरा इलाके में मौजूद तारीखी राम मंदिर के अहाते में मौजूद इलेक्ट्रिक डीपी आज दोपहर अचानक शोलापोश हो गई, मगर इससे पहले कि यहां कोई अनहोनी हो जाती, फायर अमले ने आग पर काबू पा लिया। नाजरीन, बिजली सप्लाई कंपनी की लापरवाहियों के सबब शहर में कई मकामात पर बिजली के तार सरों पर झूलते दिखाई देते हैं, तो कई इलेक्ट्रिक डीपीज़ के अतराफ की हिफाजती दीवारें और वायर फेंसिंग टूट फूट चुकी हैं। यही नहीं, कई डीपीज़ पर लोड इतना ज़्यादा होता है कि उसमें आग लग जाती है। ऐसा ही एक हादसा आज किराड़पुरा इलाके में पेश आया, जहां मौजूद तारीखी राम मंदिर के अहाते में मौजूद इलेक्ट्रिक डीपी अचानक शोलापोश हो गई, जिसकी इत्तला सिडको फायर स्टेशन को दी गई और ख़बर पाते ही वहां का अमला जाए वारदात पर पहुंचा और इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाती, आग पर फौरी काबू पा लिया गया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
आन जहानी नायब वज़ीर आला अजीत पवार को खिराज अक़ीदत पेश करने 1 फरवरी को ऑल पार्टीज़ की जानिब से देवगिरी कॉलेज में होगा ताज़ियती इजलास मुनक़िद, सभी सियासी जमातों के कायदीन से शिरकत की अपील। जिला परिषद पंचायत समिति इंतखाबात में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों को अपनी इंतखाबी तशहीर के लिए मौका फराहम करवाने इलेक्शन कमीशन ने किया अहम ऐलान। 5 फरवरी के बजाय 7 फरवरी को होगी पोलिंग और 9 फरवरी को की जाएगी वोटों की गिनती। लोकल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, रविंद्र नगर शाहबाजार इलाके में मारा छापा और 15 लाख रुपये मालियत का नशा आवर एमडी पाउडर, 756 नशा आवर दवा की बोतलें और 3,23,000 नकद रकम की जब्त। मफरूर मुल्जिम अशफाक पटेल की रहनुमाई में चलाया जा रहा था रैकेट। और ऑपरेशन मुस्कान 14 के तहत पैठन पुलिस ने अंजाम दिया एक बड़ा कारनामा। घरेलू तनाज़ात के सबब घर छोड़ देने वाली 2 कमसिन दोशीज़ाओं को किया मध्य प्रदेश के हरदा और खंडवा से बरामद। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।